Assalamu alaikum. Good evening, everyone. So this is the very first webinar from Amazon Web Services Bangladesh. This is just the beginning. We are basically here to help each other for Amazon services in Bangladesh. So I hope we will all be able to contribute some of our experts over here or any other problems that we are facing in our day-to-day life for Amazon Web Services. So we will be discussing our problems and we'll ask for expert help. And I hope we will be able to help each other through our work. So I wouldn't be extending my speech here. So I'd like to stop now and I'd like to request our friend from AWS South Asian region, Chandra Mukherjee, to briefly introduce himself and to take this webinar further. Thank you. Hey, thank you. Thank you. Am I audible? Yeah, perfect. Great, great. Good afternoon, everyone, and a very happy Saturday. So, thank you all for joining in on time. I should start thanking BrainStation to start off with this initiative in Bangladesh. My sincere thanks to the entire team that they have taken such a noble initiative to spread the awareness amongst everyone in Bangladesh. For people who don't know me, my name is Chandrasekhar Mukherjee, and I take care of Amazon business for India, East, and the SAARC countries. Absolutely excited to work with BrainStation. BrainStation is an standard partner for Amazon Web Services with amazing skills on Amazon. I would like to kind of restrict myself today in talking because there is a lot to talk from the BrainStation team. But for people who don't know, let me quickly give you a brief. Amazon is changing the way we are looking at things today. We call it as a service. So for everything that we are consuming today, most of the things, let's say banking, let's say cabs, it may be movies, everything is moving on as a service. Amazon has brought the infrastructure as a service to a new normal. Cloud computing, you see, has penetrated every aspect of our lives. The objective today would be to kind of give you a brief on Amazon Web Services, the services that are available, how exactly you can start using the services on Amazon. Let me remind you that BrainStation being in Dhaka, they are stone throw away for you to help. So they will be helping you for any and everything. With that, I again extend my thanks to the BrainStation team for this good work, and let's keep growing the community. Knowledge is for sharing, and we are happy to share the knowledge. So thank you team, and over to you. Thank you, Chandra. It was a great pleasure having you here, and I'm quite sure in coming days you will be helping us to have a tremendous support for the AWS interested people over here. And thanks again for your time. Yeah. So. আমার কথা আমি যদি শুরু করি, আমার প্রথমে যেটা হচ্ছে যে আমরা আজকে যেটা করব সেটা হচ্ছে যে খুবই বেসিক ব্যাপারগুলি AWS এর সেটা নিয়ে কথা বলবো। এখানে যেটা হতে পারে যে যারা এক্সপার্ট আছেন এটাতে তারা দে মে ফিল বিট বোর, বাট আমরা যেটা চিন্তা করেছি যে আমাদের শুরু করা দরকার প্রথমে, তারপরে দেন উই ক্যান গো টু ইন্টারমিডিয়েট লেভেল, দেন অ্যাডভান্স লেভেল, দেন উই ক্যান help each other more on different segment. And best part is Amazon AWS regional people is with us, so that like whenever there is any need or anything, we will get the support from the region for anything. And we had a very good discussion with Chandra for like any scope where they can help us. They are like really enthusiastic about this collaboration. So that it's just a starting, and I like as it is a new start,
অনেক ভুল হতে পারে, অনেক কিছু লাইক হিকআপ থাকতে পারে। সো আমি রিকোয়েস্ট করব যে এটাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য। সো যদি আমরা শুরু করি, অ্যাবাউট মি, আমি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান। আমি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কাজ করছি ব্রেইন স্টেশন 23-তে, অ্যান্ড আমি AWS এ কাজ করছি লাস্ট 4 ইয়ার্স প্লাস ধরে, এবং আমি সার্টিফাইড সলিউশন আর্কিটেক্ট, সিসঅপস এবং ডেভেলপার অ্যাসোসিয়েট। তো আমার ডিটেইলসটা এখানে দেওয়া আছে। তো আমরা যেটা করি যে খুব ফাস্ট আমরা বিভিন্ন স্লাইডে যাই এবং আমরা এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করি যে আসলে how AWS is helping us to make our life really easy, like easy and more comfortable and more scalable. তো প্রথমে যদি আসি, সেটা হচ্ছে যে about cloud computing in AWS. So অনেকগুলি কোশ্চেন আসতে পারে যে what is like cloud computing, what are the benefits, who is using AWS, what are the using it for, and how I can use services to run my workload. That is very common question. Okay, so আমি একটা করে যাচ্ছি, like what is cloud computing? It's a broad and deep platform like that can help customer to build like sophisticated scalable application, and like nowadays like we need agile scalable infrastructure. So these AWS can like help you to go there. তো তারপরে যেটা আমরা যখনই কোনো কিছু অ্যাডপ্ট করতে চাই, আমরা প্রথমেই দেখতে চাই আসলে কারা এটা ইউজ করছে। কারণ হচ্ছে যে যারা আমাদের লাইক যে কনসার্নগুলো আমাদেরকে বিভিন্ন বেঞ্চমার্ক দিতে পারে যে আসলে এই জিনিসটা আসলে কতটুকু হেল্পফুল, কতটুকু রিলায়েবল। সো সেই জিনিসগুলো যদি আমরা যাই, তাহলে আমরা নেক্সট স্লাইডে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে যে these are the startups, like lots of startups here. Like আমরা যদি এখানের মধ্যে যেমন স্ট্রাইপ আছে, দেন আমি যদি বলি রেডিট আছে, রেডফাইন আছে এবং লিফট আছে। তো লটস অফ স্টার্টআপস আর দেয়ার। কারণ হচ্ছে যে স্টার্টআপসরা যেটা হয় যে দে আর মোর কনসার্ন অ্যাবাউট ইনোভেশন রাদার থিঙ্কিং অ্যাবাউট ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং আদার জিনিসপত্র। সো আমরা যাতে আমাদের ইনোভেশন পার্টটা মোর স্মুথলি করতে পারি, সেই ক্ষেত্রে আর কি সেই জিনিসটা এনেবল করার জন্যই আমরা AWS সেখানে হেল্প করতে পারে। ওকে, সো এখানে কি আমি জাস্ট কনফার্ম হওয়ার জন্য, সাউন্ডে কি কোনো ইস্যু হচ্ছে? সাউন্ডের প্রবলেম হচ্ছে? ওকে, পারফেক্ট। ওকে, তারপরে এখানে আমরা একটা এক্সাম্পল এখানে এনেছি, সেটা হচ্ছে এয়ারবিএনবি। এয়ারবিএনবি হচ্ছে লাইক আপনি যদি কোথাও যেতে চান, সাপোজ একটা বাইরের কান্ট্রিতে, সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এয়ারবিএনবি ইজ দ্য নাম্বার 1 চয়েস নাওএডেজ। এবং সেক্ষেত্রে আর কি আমরা এখানে কয়েকটা ফিগার দিচ্ছি, যে এখানে টোটাল ফিগার লাইক you see like 9 digit of total guests there. Total listing is like more than 3 million there, and if we see the growth, that is the main part here. Like in January 2013 it was like 4 million. Now if we go to the next slide, it's like 15 million. How scalable it is. Like AWS এই জিনিসটাকে হেল্প করছে এই টোটাল এই স্কেলেবিলিটিটা এনশিওর করার জন্য। যদি এটা একটা লাইক একটা ডাটা সেন্টারের মাধ্যমে ইনহাউস ডাটা সেন্টার অর একটা নরমাল কনভেনশনাল ডাটা সেন্টার দিয়ে হতো, এটা ইট ওয়াজ লাইক নিয়ারলি ইম্পসিবল। তারপরে আমি যদি EC2 ইনস্ট্যান্সটা যদি বলি, লাইক নাম্বার অফ সার্ভার, লাইক 2010-এ তাদের ছিল সার্ভার 24, দেন 2014 it is like 1300. Like within these 4 years, like how fast they grow, the growth, like then so AWS ensured that growth jate tara they can focus more onto their innovation, their service offering and other. Then number one, why AWS? So in AWS, like you get a number of core component like EC2 instance. This is like if you say like a virtual server, then RDS, relational database solution, like AWS does provide MySQL, Oracle, MS SQL, then NoSQL is there, DynamoDB is there, then
সো লাইক টোটাল জিনিসটাই হচ্ছে ম্যানেজ সার্ভিস। ইটস নট লাইক যে আপনি একটা আপনার একটা ভিএমওয়্যার এ বা একটা ভিএমএ আপনার ডাটাবেসটা ইনস্টল করলেন, ডাটাবেস সার্ভারটা ইনস্টল করলেন এবং কন্টিনিউয়াসলি তা আপনাকে মনিটর করতে হচ্ছে। বাট এই আরডিএস যেটা এনশিওর করতেছে যে আপনার টোটাল জিনিসটাই ফুললি ম্যানেজড বাই এডব্লিউএস। দেন S3 তে যদি আসি, এটা মেইনলি স্টোরেজের জন্য, লাইক ইউ ক্যান হ্যাভ terabyte data, petabyte data in this S3. Like it's super fast এবং it is ensuring like 11.9 and 99.119. It's like nearly near to 100% reliability and availability. And DynamoDB is like NoSQL database engine. And then if we go to Elastic Cache, it's like Memcache. And for Route 53, it's a DNS service from Amazon. Airbnb ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি যে ওদের এত বড় একটা অপারেশন, বাট ওদের হচ্ছে they have only 5 people operation team at the moment. এই টোটাল জিনিসটা এনেবল করছে শুধুমাত্র এই AWS এর টোটাল অফারিংস এর জন্য। এত বড় একটা কোম্পানি, আর আমরা যদি দেখি যে অনেক ছোট ছোট কোম্পানির ক্ষেত্রেও তাদের টোটাল অপারেশন সাইজটা অনেক বড়, টু মেক শিওর তারা সাস্টেইনেবল সার্ভিস দিতে পারতেছে। বাট AWS জিনিসটা এমন ভাবে মেক শিওর করতেছে উইথ লটস অফ অফারিং যে ইউ নিড ভেরি ফিউ পিপল টু হ্যাভ এ স্মুথ জার্নি উইথ দিস ইনফ্রাস্ট্রাকচার। তারপরে কি কি এন্টারপ্রাইজ আসলে AWS এ রাইট নাও আছে? আমি কোয়াইট শিওর যে ইউ ওন্ট ফাইন্ড এ সিঙ্গেল এন্টারপ্রাইজ যাদের নাম আপনার মাথায় আসতেছে যেটা এখানে নাই। Just look into it. Like Cisco there, Coca-Cola there, then AOL, then Sony there, and Nokia there, LG there, Docomo there. All are like our known brand and they are trusting AWS. তারপরে যদি আমরা আসি যে বিভিন্ন ডিফারেন্ট সেগমেন্টে, লাইক there is a Bankfarer, then Mapfre there. So বিভিন্ন এই কাস্টমার গুলো লাইক ট্রেন্ড মাইক্রো দেয়ার, যারা AWS এ আসার পর তাদের টোটাল কস্ট রিডাকশন ইজ লাইক ম্যাসিভলি ইম্প্যাক্ট করেছে, লাইক মোর দেন লাইক 75%, ইভেন 80% কস্ট রিডাকশন এনশিওর করতে পারছে এই AWS এর কারণে। তো এটা শুধুমাত্র পসিবল হয়েছে এই AWS এর অফারিংস এর কারণে। তারপরে যদি আমরা ডিফারেন্ট ওয়ার্কলোডে চিন্তা করি, এক্সপেডিয়া দেয়ার হোটেল বুকিং, বিভিন্ন হোটেল বুকিং এর জন্য, অ্যাডোবির ম্যানেজমেন্ট, তারপর মোবাইল মিউজিক, স্যামসাং এর সার্ভিস, এবং ভোডাফোন, নেটফ্লিক্স আমরা সবাই জানি যে হাউ বিগ ইট ইজ, লাইক millions of people are viewing different movies, high quality movies, এবং AWS ensuring that perfect proper user experience in this high quality content, digital content delivered to the customer. এটা তারপর Ubisoft, we all know about lots of games like Ubisoft, like one of the top game development companies in the world. So all the top companies are like using these services. তারপরে ডিফারেন্ট ওয়েবসাইটস এন্ড ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন সার্ভিস, সেক্ষেত্রে অনেক ইউনিলিভার দেয়ার, ইভেন বিভিন্ন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন অলসো লাইক ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা দেয়ার অলসো they are also using these services for different digital websites and other things hosting এর জন্য তারা ইউজ করছে। তারপরে আমরা যদি আসি অ্যানালিটিক্যালের ক্ষেত্রে, অ্যানালাইটিক্সের ক্ষেত্রে আমরা দেখতেছি যে ডোকোমো, দেন আমরা যদি দেখি স্ট্যান্ডার্ড এন্ড পোর্টস রেটিং সার্ভিসেস, দেন বিভিন্ন তারপরে যদি আসি এফটি তে তারা 450K সাবস্ক্রাইবার ইউজ করতেছে অ্যামাজন রেডশিফট এর অ্যানালাইটিক্স এর জন্য। তারপরে আরো অনেক এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি। দেন মোবাইলের ক্ষেত্রে অল আর নোন টু আস, এইচটিসি আছে, টাটা মোটরস আছে, জিওমি আছে, দেন ভোডাফোন আছে, অ্যালকাটেল আছে। সো অল আর নোন ব্র্যান্ড টু আস। দেন বিজনেস ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রেও AWS সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে। দেন ডাটা সেন্টার টোটাল এই জিনিসগুলোর টোটাল মাইগ্রেশনের ক্ষেত্রে AWS ওর রোল প্লে করতেছে, এবং টোটাল মাইগ্রেশনটা যখন AWS হচ্ছে তখন একটা স্মুথ জার্নি তৈরি হচ্ছে। এখানে একটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা কোম্পানির কথা আমি বলতে চাই, সেটা হচ্ছে সুপারসেল।
আমরা খুব কম পিপল আছে যে যারা ক্ল্যাশ অফ ক্ল্যান্স খেলি নাই বা ক্ল্যাশ রয়্যাল খেলি নাই। কি পরিমাণ লাইক কমপ্লেক্স টোটাল জিনিসটা, লাইক ইউ আর প্লেইং কনকারেন্টলি উইথ ডিফারেন্ট অপোনেন্ট, কি পরিমাণ নেটওয়ার্ক এফিসিয়েন্সি, ইনফ্রাস্ট্রাকচার এফিসিয়েন্সি যদি না থাকে তাহলে এটা it's quite impossible. AWS এই জিনিসটা এনশিওর করে। তারপরে যদি করি যে AWS আসলে কি কি অফার করতেছে বিভিন্ন টেকনোলজি প্ল্যাটফর্মের ক্ষেত্রে, এখানে যেটা হচ্ছে যে এদের অনেক AWS এর ক্ষেত্রে অনেকগুলি কোর সার্ভিস আছে। এর মধ্যে আছে কম্পিউটার ক্ষেত্রে যদি বলি যে বিভিন্ন VM এর পার্সপেক্টিভ প্রসেসিং, দেন স্টোরেজ আসতেছে, নেটওয়ার্কিং আসতেছে, তারপরে আপনার CDN আসতেছে, তারপরে ডাটাবেজ আসতেছে, যেগুলি হচ্ছে একেবারে কোর পার্ট, ইনফ্রাস্ট্রাকচার পার্ট। অন টপ অফ দ্যাট আমরা বিভিন্ন সার্ভিস লাইক অ্যানালাইটিক্স, দেন বিভিন্ন অ্যাপ সার্ভিস, ডেভঅপস সার্ভিস, মোবাইল সার্ভিস, আইওটির জন্য আমরা সার্ভিস পাচ্ছি, তারপরে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের জন্য পাচ্ছি, এন্টারপ্রাইজ অ্যাপ্লিকেশনের জন্য পাচ্ছি, হাইব্রিড আর্কিটেকচারের জন্য পাচ্ছি। তো আর AWS যেটা করছে কন্টিনিউয়াসলি তার বিভিন্ন সার্ভিস অফারিং এর রেঞ্জটা বাড়াচ্ছে, লাইক দে আর কন্টিনিউয়াসলি ইমপ্রুভিং দেয়ার স্কোপ, দেয়ার ডিফারেন্ট সার্ভিস অফারিংস। আমরা কয়েকটা স্লাইডে এটা আমরা দেখবো যে হাউ ইট ইজ অফারিং দোজ থিং। এখানে যেটা হচ্ছে যে AWS এর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রাইট নাও কি কি জায়গায় আসলে ওদের ডাটা সেন্টার বা রিজিয়ন আছে। আমরা নরমালি রিজিয়ন বলা হয় একটা রিজিয়নের ভিতরে মাল্টিপল অ্যাভেলেবিলিটি জোন থাকতে পারে। এখানে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে যে ফর ইনস্টেন্স আমরা যদি পাশের দেশ ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে চিন্তা করি যে মুম্বাইতে ডাটা রিজিয়ন আছে, তো সেই ক্ষেত্রে তাদের 2টা ডাটা সেন্টার আছে এবং তারা একটা ডিস্টেন্স মেইনটেইন করতেছে ডিফারেন্ট ডাটা সেন্টারের জন্য, এবং তাদের টোটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার থেকে শুরু করে সবকিছু টোটালি আইসোলেটেড। একটা ডাটা সেন্টারের কারণে আরেকটা ডাটা সেন্টার কোনোভাবে এফেক্টেড হবে না, এবং তারা মেক শিওর করতেছে যে এই টোটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা ফুললি কমপ্লায়েন্ট টু ইন্টারন্যাশনাল লেভেল। সো এই জিনিসটা এনশিওর করতেছে যে আমাদের যেই অ্যাপ্লিকেশন বলি বা আমাদের যেই অনলাইন প্রেজেন্স বলি, এই প্রেজেন্সের হাই অ্যাভেলেবিলিটি এবং স্কেলেবিলিটি ব্যাপারটা অবশ্যই, যাতে এমন না হয় যে আমরা যদি একটা নর্মাল সার্ভারের কথা চিন্তা করি, যে কোনো সময় বিভিন্ন ইস্যু হতে পারে যে আমার হার্ড ডিস্ক নষ্ট হয়ে গেল বা প্রসেসর নষ্ট হয়ে গেল, হোয়াট এভার ইট ইজ, বাট এই টোটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার, AWS ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা মেক শিওর করতেছে যাতে ইউজারের যে বিজনেসের যেই ইম্প্যাক্টটা বা ভ্যালুটা, এটা যাতে কোনোভাবেই ইন্টারাপ্টেড না হয়। সো এটার জন্য যা নেসেসারি ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং যা যা অফারিং দরকার AWS সেটা। তারপরে এখানে একটা এই স্লাইডটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যারা এন্টারপ্রাইজ লেভেলে আছে, এন্টারপ্রাইজ কাস্টমার আছেন। যেমন অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে, ফর ইনস্ট্যান্স ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের ক্ষেত্রে বা ডিফারেন্ট গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কমপ্লায়েন্স ইস্যু আসে, যে এটা কি সাপোজ ব্যাংকের ক্ষেত্রে PCI DSS কমপ্লায়েন্স কিনা, বা মেডিকেল ইনস্টিটিউটের ক্ষেত্রে HIPAA কমপ্লায়েন্স কিনা। সো এই কমপ্লায়েন্স গুলা AWS আপনাকে অফার করতেছে, যাতে আপনি আপনার যে ফিনান্সিয়াল অর্গানাইজেশন বলেন বা ব্যাংকিং বলেন বা হাউ সেন্সিটিভিটিস, এই যে কমপ্লায়েন্স গুলি লাগতেছে, এই কমপ্লায়েন্স গুলো আপনি এই AWS থেকে। তারপরে বিভিন্ন কম্প্রিহেনসিভ সিকিউরিটি ক্যাপাবিলিটিস এর ক্ষেত্রে যে ডিফারেন্ট লেভেলে, ফিজিক্যাল লেভেলে, নেটওয়ার্ক লেভেলে, সিস্টেম লেভেলে, ডিফারেন্ট লেভেলে আপনার সিকিউরিটি এনশিওর করতেছে। তারপরে কাস্টমার ইকোসিস্টেম এনশিওর করতেছে, পার্টনার ইকোসিস্টেম এনশিওর করতেছে, এবং অন টপ অফ দ্যাট AWS মেক শিওর করতেছে যে টোটাল যে জিনিসগুলো হচ্ছে সেটা যাতে কাস্টমার সেন্ট্রিক হয়, কাস্টমার বেনিফিট দেয়। সো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে কাস্টমার যদি প্রপারলি এখান থেকে হেল্প না পায়, বা এটা যদি কাস্টমারের নিড যদি না ফিল আপ হয়, দেন আসলে কোনো কিছুই কাজ করবে না। এটা AWS ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং এটা ফোকাস করে জিনিসপত্র আর কি আগা। তারপরে আমি যদি একটু আগে বলছিলাম যে ডিফারেন্ট কোর সার্ভিসের কথা, সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে কম্পিউট, এটা হচ্ছে যে আপনার, আমি যদি
ট্র্যাডিশনাল পার্সপেক্টিভ বলি এটা হচ্ছে অনেকটা ভিএম টাইপের। অন টপ অফ দ্যাট ইটস নট অনলি ভিএম, এখানে আপনি এই কম্পিউটারের মধ্যে আস্তে আস্তে অটো স্কেলিং, যে আপনি আপনার নিড অনুযায়ী আপনি স্কেল আপ ডাউন করতে পারছেন, লোড ব্যালেন্সিং করতে পারতেছেন ডিফারেন্ট ইনস্ট্যান্সের মধ্যে, কন্টেইনার সার্ভিস আপনি করতে পারতেছেন, ভিপিসি ভার্চুয়াল প্রাইভেট ক্লাউড। ইটস লাইক আপনার একটা ওন নেটওয়ার্কের মতো, যে আপনার একটা নিজস্ব একটা ডাটা সেন্টার আছে, ওখানে আপনি ডিফারেন্ট সিকিউরিটি এনশিওর করতে যাচ্ছেন এবং মেক শিওর করতে চাচ্ছেন যে ডিফারেন্ট অ্যাক্সেস লেভেল থেকে শুরু করে ডিফারেন্ট অথেন্টিকেশন, অথরাইজেশন, এই টোটাল জিনিসটা এনশিওর করা করা পসিবল হচ্ছে। আর ল্যামডার ব্যাপার যেটা আছে, এটা হচ্ছে একটা সার্ভারলেস সার্ভিস। লাইক আপনি চাচ্ছেন যে আপনি একটা প্রসেস চালাতে চাচ্ছেন, যে প্রসেসটা কোনো একটা অ্যাক্টিভিটি করবে। ফর ইনস্ট্যান্স, যে আপনি আপনার একটা অ্যাপ্লিকেশন আছে, যে অ্যাপ্লিকেশনটা আপনি একটা যখনই কাস্টমার কোনো ইমেজ আপলোড করবে, ওই ইমেজটা রিসাইজ করে একটা জায়গায় রাখবে। সো এটা যদি আপনি ট্রেডিশনাল পার্সপেক্টিভে চিন্তা করেন, তাহলে হচ্ছে যে আপনাকে অবশ্যই একটা ভিএম লাগতেছে, যেখানে আপনার সার্ভার লাগতেছে, সার্ভার ইনস্টল করে দেন, আপনার স্ক্রিপ্ট এখানে রান করতে হচ্ছে। বাট ল্যামডা যেটা এনশিওর করতেছে যে ইউ ডোন্ট নিড এনিথিং, জাস্ট রাইট ইউর কোড, রাইট ইউর ফাংশন ইন দিস ল্যামডা। এটা আপনার আপনি যখন এই ফাংশনকে কল করবেন, ইট উইল ডু দ্য নেসেসারি। সো আর এটা টোটাল বিলিংটা হচ্ছে যে নাম্বার অফ কল, লাইক অ্যাজ ফার আই ক্যান রিমেম্বার, যে 1 মিলিয়ন কলের জন্য ইটস লাইক $4 অনলি, 1 মিলিয়ন। ইটস লাইক সো ইটস দ্য হিউজ থিং। লাইক আপনার জাস্ট এই একটা অপারেশনের জন্য আপনাকে একটা ভিএম বা ইনস্ট্যান্স রান করতে হচ্ছে। ডিফারেন্ট টাইপের ভিএম আছে, যেটা হচ্ছে যে আমাদের ডিফারেন্ট ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে ডিফারেন্ট নিড আছে। যে ফর ইনস্ট্যান্স আমরা যদি চিন্তা করি যে আমাদের অ্যাপ্লিকেশনটা খুব জেনারেল ক্যাটাগরি, দেন উই ক্যান গো ফর লাইক T2, M4, M3 টাইপ অফ ভিএম। আমার অ্যাপ্লিকেশন যদি খুবই কম্পিউট লাইক প্রসেসর ইন্টেন্সিভ হয়, সেক্ষেত্রে আমরা C4 সিরিজে যেতে পারতেছি। আমাদের যদি মেমোরি অপটিমাইজ দরকার, সেক্ষেত্রে X সিরিজ, R সিরিজ এবং R সিরিজ যেতে পারতেছি। যদি অ্যাক্সিলারেটেড কম্পিউটিং ইনস্ট্যান্সের জন্য হয়, সেক্ষেত্রে PG এবং F সিরিজে যেতে পারতেছি। আর স্টোরেজের ক্ষেত্রে I আছে, D আছে। সো টোটাল আপনার অ্যাপ্লিকেশনের যে নিডটা আছে, ওই নিডের পার্সপেক্টিভে আপনি আপনার ডিফারেন্ট ইনস্ট্যান্স টাইপ সিলেক্ট করতে পারেন। আর অন টপ অফ দ্যাট, যে কোনো অ্যাপ্লিকেশন হোস্টিং বা ইসের ক্ষেত্রে সিকিউরিটি ইজ লাইক ভেরি লাইক ইন্টিগ্রেটেড পার্ট অফ দ্য হোল ইকোসিস্টেম। এই জিনিসটা এনশিওর করার জন্য AWS এ আপনার ডিফারেন্ট লেয়ারে, লাইক ফর আপনার 3 to 4 লেয়ার অফ সিকিউরিটি স্টাফ আছে। লাইক ফর ইনস্ট্যান্স, যে IAM যেটা আছে, আইডেন্টিটি অ্যাক্সেস ম্যানেজমেন্ট, এখানে আপনি করতে পারেন যে কোনো একটা ইউজারের এগেইনস্টে সে কি প্রিভিলেজ পাবে, একটা রোলে কি প্রিভিলেজ পাবে, তার অ্যাক্সেস লেভেল কতটুকু হবে, সেই জিনিসগুলো আপনি এনশিওর করতে পারতেছেন। ক্লাউডট্রেইলের মাধ্যমে আপনি বিভিন্ন অ্যাক্সেস লগ দিতে পারতেছেন। তারপরে আপনার কি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আছে, তারপরে WF আছে ফর লাইক ডিফারেন্ট DDoS অ্যাটাক এন্ড আদার থিং প্রোটেক্ট করার জন্য। নেটওয়ার্কিং এর ক্ষেত্রে যেটা বলছিলাম, যে ভার্চুয়াল প্রাইভেট ক্লাউড আছে, Route 53 DNS সার্ভিস আছে AWS এর। ক্লাউডফ্রন্ট হচ্ছে আপনার CDN সার্ভিসের জন্য, যে যাতে আপনার ডিফারেন্ট রিজিয়নে বা ডিফারেন্ট প্লেসে যারা আছে, তারা যাতে খুব স্মুথ বিভিন্ন কন্টেন্ট ডেলিভারি পায়, সেই জিনিসটা মেক শিওর করা। লোড ব্যালেন্সিং আছে। ডিরেক্ট কানেক্টটা হচ্ছে মোস্টলি ফর এন্টারপ্রাইজ কাস্টমার, যাতে তারা তাদের ইন্টারনাল ডাটা সেন্টার এবং AWS এর মধ্যে একটা ডিরেক্ট কানেক্টিভিটি তৈরি করতে পারে, যাতে একটা ইকোসিস্টেম তৈরি হয় উইথ দেয়ার লোকাল ডাটা সেন্টার এন্ড AWS গ্লোবাল। স্টোরেজের ক্ষেত্রে হচ্ছে যে অবজেক্ট স্টোরেজ আছে, ব্লক স্টোরেজ আছে, আর্কাইভে আছে। সো ব্লক স্টোরেজের ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি, বিভিন্ন OS যে রান করছে এটা ব্লক স্টোরেজের মাধ্যমে। অবজেক্ট স্টোরেজে যে আমরা চাচ্ছি যে বিভিন্ন মিডিয়া ফাইলস, ইমেজ, মুভি ফাইলস, সবগুলি আপনি ইউ ক্যান লাইক স্টোর পেটাবাইট অফ ডাটা। এবং এখানে একটা ইন্টারেস্টিং পার্ট হচ্ছে যে আমরা লোকাল ডাটা সেন্টারের ক্ষেত্রে যদি আমরা চিন্তা করি, যে আমরা
প্রথমে চিন্তা করে নেই যে কত সাইজ ডাটা আমার রাখতে হবে। সো ওইভাবে আমি ডে ওয়ানই ওই পরিমাণ স্টোরেজ আমি পারচেজ করতেছি। বাট S3 তে যে সুবিধাটা যেটা হচ্ছে অবজেক্ট স্টোরেজ, সেটা হচ্ছে যে আপনার ওই জিনিসটা ক্যালকুলেট করতে হবে না। আপনি যতটুকু ইউজ করতে থাকবেন এবং ডিফারেন্ট ইউজের উপরে আপনার বিলিংটা হচ্ছে। সো ইট ক্যান স্টার্ট ফ্রম, সাপোজ আপনি 1 মেগাবাইট ইউজ করতেছেন, এখন হয়তো আফটার 5 ইয়ার্স আপনি হয়তো 200 টেরাবাইট ইউজ করতেছেন। সো বিলিংটা ওইভাবে হচ্ছে। সো ডে ওয়ানেই আপনাকে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার করতে হচ্ছে না। ইটস টোটালি আপনি অপেক্স এ চলে যাচ্ছেন, অপারেশনাল এক্সপেন্ডিচার হিসাবে যতটুকু ইউজ করবেন, পে অ্যাজ ইউ গো সর্ট অফ লাইক, যে আপনার যতটুকু দরকার হচ্ছে অতটুকুই আপনি পে করতেছেন। আর আর্কাইভের ক্ষেত্রে স্টোরেজ ইজ রিয়েলি হেল্পফুল। বিভিন্ন মিডিয়া কোম্পানি যারা আছেন, নিউজ মিডিয়া কোম্পানি, টেলিভিশন কোম্পানি, তারপরে দেন ই কমার্স যদি বলি, তাদের দেখা যায় যে অনেক সময় হয় যে তাদের যে স্টোরেজটা আছে, স্টোরেজটা হয়তো বা রাইট দ্যাট মোমেন্টে দরকার নেই, বাট ইটস এ হিউজ স্টোরেজ, তারা ওটা ব্যাকআপ করে রাখতে চাচ্ছে ফর লাইক যখন দরকার হচ্ছে তখন যাতে তারা উইথিন 4 আওয়ার্স অর 5 আওয়ার্স এর মধ্যে যাতে ওই ডাটাগুলো পাচ্ছে। এই জিনিসটা এনশিওর করার জন্য খুবই লো কস্ট এফেক্টিভ সলিউশন হচ্ছে যে লাইক S3 গ্লাসিয়ার, যেটা হচ্ছে যে আপনার মেক শিওর করতেছে যে আপনার স্টোরেজটা খুবই কস্ট এফেক্টিভ ওয়েতে স্টোর করা আছে এবং হাইলি ডিউরেবল, হাইলি ডিউরেবিলিটিটাও এনশিওর করতেছে। এটা S3 ব্যাপারে আমরা বললাম, যেটা হচ্ছে হাইলি ডিউরেবল এবং অ্যাভেলেবল ক্লাউড স্টোরেজ ইন S3 ইন অ্যামাজন। গ্লেসিয়ার হচ্ছে যে এক্সট্রিমলি লো কস্ট এবং ক্লাউড আর্কাইভের জন্য আমরা এটা ইউজ করছি। মোস্টলি আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন কোম্পানি যাদের হিউজ পরিমাণ মিডিয়া কন্টেন্ট, বিভিন্ন স্টোরেজ কন্টেন্ট তাদেরকে আর্কাইভের জন্য রাখতে হচ্ছে, তাদের জন্য দিস ইজ রিয়েলি গ্রেট। EBS এ হচ্ছে ব্লক স্টোরেজ। এটা নরমালি যেটা হয় যে আপনার পারসিস্টেন্ট ব্লক স্টোরেজ লেভেলে, যেটা বিভিন্ন আপনি যখন একটা ভিএমএ ওএস চালাচ্ছেন, বিভিন্ন অপারেটিং সিস্টেম চালাচ্ছেন, সেক্ষেত্রে এই ব্লক। আর ডাটাবেসের ক্ষেত্রে হচ্ছে RDS, রিলেশনাল ডাটাবেস সিস্টেম। এটার ভিতরে আমরা যে রেগুলারলি যে ডাটাবেস সিস্টেমটা ইউজ, ডিফারেন্ট ডাটাবেস ইউজ করি, যদি ধরি মাইস্কুয়েল ধরি, মাইক্রোসফট এসকিউএল সার্ভার ধরি, ওরাকল ধরি, পোস্টগ্রে ধরি, অ্যামাজনের নিজস্ব অরোরা আছে RDS, রিলেশনাল ডাটাবেস পার্টে। সো এই টাইপের গুলি আপনার ফুললি ম্যানেজড বাই AWS। আপনার যেটা হচ্ছে যে আমি যদি একটা সিম্পল উদাহরণ দিই, যে আপনার ডাটাবেস সিস্টেম অনেক সময় হয় যে বিভিন্ন আপগ্রেড করতে হচ্ছে সিস্টেমটাকে, এবং তারপরে হচ্ছে যে আপনাকে ব্যাকআপ করতে হচ্ছে। টোটাল জিনিসটা আপনি জাস্ট আপনার কনসোল থেকে বা কমান্ড লাইন ইন্টারফেস থেকে আপনি এনশিওর করতে পারতেছেন, এবং আপনি যে কোনো সময় আপনার যদি রিভার্ট করতে যাচ্ছেন, যে রোলব্যাক করতে যাচ্ছেন একটা জায়গায়, সেটা আপনি রোলব্যাক করতে পারতেছেন। সো টোটালি জিনিসটা ফুললি ম্যানেজ বাই AWS টু এনশিওর যে ইভেন যদি আপনি মাল্টিপল অ্যাভেলেবিলিটি জোনে যদি জিনিসটা রাখেন, যদি কোনো কারণে ফর ইনস্ট্যান্স যে একটা ডাটা সেন্টার ডাউন হয়ে গেল, স্টিল আপনি কোনোভাবেই এফেক্টেড বা ইম্প্যাক্টেড হবেন না। আপনি জানবেন না হয়তো বা যে ব্যাক এন্ডে একটা ডাটা সেন্টার বা একটা স্পেসিফিক ইস্যু রেইজ করেছে, কারণ হচ্ছে যে AWS will do the necessary alteration to make sure যে আপনার কাস্টমাররা প্রপারলি সার্ভ হচ্ছে। DynamoDB হচ্ছে NoSQL, লাইক MongoDB ব্যাপারে আমরা জানি, ওইরকম একটা হচ্ছে DynamoDB। আর Elastic Cache হচ্ছে যে মোস্টলি memcache টাইপের একটা জিনিস, যে আপনার মেজর লেভেলে আপনি চাচ্ছেন যে সব কোয়েরি আসলে ডাটাবেজে যাওয়ার দরকার নেই, এটা ক্যাশ থেকেই সার্ভ করা, যেগুলি অলরেডি সার্ভ হয়েছে। সো সেক্ষেত্রে এলাস্টিক ক্যাশটা ইউজ করা। অ্যানালাইটিকের ক্ষেত্রে হ্যাডুপ আছে, অ্যানালাইটিক্সে হ্যাডুপ ইউজ করতে পারতেছে। রিয়েল টাইম ডাটা, এখানে ডাটা ওয়্যারহাউস ইউজ করা যাচ্ছে, ডাটা ওয়ার্কফ্লো ইউজ করা যাচ্ছে অ্যানালিটিক্সের ক্ষেত্রে। অ্যাপ সার্ভিসের ক্ষেত্রে কিউ সিস্টেম, যেন সাপোজ আপনি SQS ইউজ করতে পারতেছেন, যেখানে আপনি ডিফারেন্ট কিউ রাখতে পারতেছেন, এবং ইটস লাইক স্টেটলেস অ্যাপ্লিকেশনের জন্য, যে একটা অ্যাপ্লিকেশন বা একটা প্রসেস আপনার একটা টাস্ক কিউতে রাখতেছে, এবং পরের আরেকটা অ্যাপ্লিকেশন আপনার ওই কিউ থেকে ওই অ্যাট্রিবিউট এইটা নিয়ে, আইটেমটা নিয়ে সে নেসেসারি অপারেশন করতেছে। এরকম একটা
সিস্টেম, সো যাতে আপনার কোনো ডিপেন্ডেন্সি একটার সাথে টাইটলি কাপলড সিস্টেম না থাকে। তারপরে অ্যাপ স্ট্রিমিং এর ক্ষেত্রে, ট্রান্সকোডিং এর ক্ষেত্রে যে আমরা চাচ্ছি যে ফর ইনস্ট্যান্স যে আমার একটা ভিডিও আছে, এটা আমি স্পেসিফিক একটা ডিভাইস বা ডিফারেন্ট টার্গেট ডিভাইসের জন্য ওইটার করতে যাচ্ছি, প্রসেস করতে যাচ্ছি, এই ট্রান্সকোডিং এটা হেল্প করতেছে। ইমেল সার্ভিস আছে, আপনি যদি চান যে মিলিয়নস অফ ইমেল পাঠাতে যাচ্ছেন, AWS সিম্পল ইমেল সার্ভিস ACS আছে। সো যেসব একটা অ্যাপ্লিকেশনের জন্য কাস্টমারের কেন্দ্রিক নিডের যেই নিড দরকার সবগুলো ক্ষেত্রেই AWS এই জিনিসগুলি কনসেন্ট্রেট করেছে যে যেটা দরকার। রাইট নাউডেজ লাইক কন্টেইনার সার্ভিস, ডেভঅপস টুলস আছে, কন্টিনিউয়াস ডেভেলপমেন্ট, কন্টিনিউয়াস ডিপ্লয়মেন্ট, কন্টিনিউয়াস ইন্টিগ্রেশন করার জন্য যা যা দরকার এই টুলগুলি আপনি বিভিন্ন টুলগুলি এখানে পাবেন। এই সো আপনি যদি কনসোলে দেখেন তাহলে দেখবেন যে লটস অফ সার্ভিস আর দেয়ার, এবং সব সার্ভিস ডিফারেন্ট বিজনেস নিড, ডিফারেন্ট টেকনিক্যাল নিডটাকে সার্ভ করতেছে। তারপরে হচ্ছে যে ক্লাউড ফরমেশন একটা জিনিস, যেটাতে হচ্ছে যে আপনি চাইলে আপনি জেসন ফরম্যাটে আপনার টোটাল যে এনভায়রনমেন্টটা আছে এনভায়রনমেন্টটা আপনি লিখলেন, তারপরে আপনি জাস্ট ওয়ান ক্লিক ইট উইল টোটাল যে ডেভেলপমেন্ট এনভায়রনমেন্টটা তৈরি হয়ে যাবে। সো আপনাকে ম্যানুয়ালি বসে বসে তৈরি করতে হবে না। সো এই টাইপের কমফোর্ট গুলি ডেভেলপমেন্ট বা ডিপ্লয়মেন্টের বিভিন্ন প্রোডাকশনের জন্য যে নিড গুলি আছে ওগুলা সে ফিল আপ করতেছে। আর এবং মনিটরিং এর জন্য সাপোজ যদি AWS এর ক্ষেত্রে বলি যে আপনি ক্লাউড ওয়াচ একটা ক্লাউড ওয়াচ সার্ভিস আছে, যেটা মেক শিওর করতেছে যে আপনার যদি কোনো ইস্যু থাকে, কোনো একটা ইস্যু রেইজ করে বা বিভিন্ন প্যারামিটার লাইক আপনার যদি এটা সিপি ইউজেস 80% এর উপরে হচ্ছে বা আদার বিভিন্ন অ্যাট্রিবিউট, ওই অ্যাট্রিবিউটের এগেইনস্টে আপনি বিভিন্ন অ্যাকশন তৈরি করতে পারতেছেন, যে আপনি কি একটা ইনস্ট্যান্স রান করতে চাচ্ছেন বা আপনি একটা ইমেল শুট করতে চাচ্ছেন, সবকিছু আপনি এই মনিটরিং এর SNS সার্ভিসের মাধ্যমে করতে পারেন। মোবাইল সার্ভিসের ক্ষেত্রে আইডেন্টিটি সিঙ্ক, মোবাইল অ্যানালাইটিক্স, নোটিফিকেশন, এই পার্সপেক্টিভ গুলো বিভিন্ন সার্ভিসের মাধ্যমে আমরা এনশিওর হচ্ছে। আমি একটু বলি, যেহেতু আমাদের টাইমটা আসলে কম, আমি চেষ্টা করতেছি যে ডিফারেন্ট জাস্ট সার্ভিস গুলোর ব্যাপারে বলা, যাতে আমরা পরবর্তীতে উই ক্যান বি মোর ডিপ ইন অন ডিফারেন্ট সার্ভিস। কারণ হচ্ছে এটা জাস্ট স্টার্ট, লেটার অন আমরা একদম একটা হয়তো বা একটা স্পেসিফিক সার্ভিসের ব্যাপারে কথা বলবো, এবং সার্ভিসগুলো এতই ভাস্ট এবং বিউটিফুল যে কোনো একটা সার্ভিস নিয়ে 2 আওয়ার্স 3 আওয়ার্স ইজিলি আমরা কথা বলতে পারি। তারপরে মোবাইল সার্ভিসেস আছে, কগনিটো আছে, মোবাইল অ্যানালাইটিক্স আছে, অ্যামাজন মোবাইল SDK আছে, SNS পুল নোটিফিকেশন সার্ভিস আছে। তারপরে এন্টারপ্রাইজ অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে আপনি ওয়ার্ক স্পেস, AWS ওয়ার্ক স্পেস আছে, যেখানে আপনি ভার্চুয়াল ডেস্কটপ পাচ্ছেন, এবং সেখানে আপনি আপনার যা যা একটা কোম্পানি, একটা অর্গানাইজেশনের যেই রুল প্রসেস ফলো করে যেই একটা অর্কেস্ট্রেশনে যা থাকা দরকার ওই জিনিসগুলো এনশিওর করে আপনি জাস্ট রিমোটলি ঢুকে যাবেন এবং ইউ ক্যান ডু অল দ্য নেসেসারি, এবং AWS উইল এনশিওর যে আপনার টোটাল জিনিসটা আপনার যে ডাটা প্রোটেক্টেড আছে এবং একটা প্রপার ইউজার এক্সপিরিয়েন্স আছে। আর এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, আমরা যদি দেখি যে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যে মোস্ট অফ দ্য SME বা এন্টারপ্রাইজ যারা কাস্টমার আছেন তাদের একটা নিজস্ব ডাটা সেন্টার আছে, এবং এটা টাফ ডে ওয়ানেই আপনার টোটাল জিনিসটাকে আপনি যদি ক্লাউডে চিন্তা করেন, এবং অনেক ক্ষেত্রে যেটা হয় যে ইভেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো এটা পসিবলও না, কিছু জিনিস আপনাকে লোকালি রাখতে হচ্ছে। তো সেই ক্ষেত্রে আপনার এই টোটাল ইন্টিগ্রেশনটা, যে আপনার লোকাল ডাটা সেন্টার উইথ AWS রিসোর্সে আপনার টোটাল এই টোটাল ইন্টিগ্রেশন পার্টটা AWS সার্ভিসে এনশিওর করতেছে। ফর ইনস্ট্যান্স যে আপনি চাচ্ছেন যে আপনার যে অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি যে অথেন্টিকেশন আছে এটার মাধ্যমে আপনি যেটা হয়তো লোকালি আছে ওই অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি অথেন্টিকেশনের মাধ্যমে আপনি ক্লাউডের কোনো একটা সার্ভিস ইউজ করবেন, সেটাও এই AWS এটা প্রোভাইড। দেন এটা খুব ইন্টারেস্টিং যে কিভাবে AWS কি পেসে ইনোভেট করতেছে। আপনি যদি জাস্ট আমি যদি বলি 1 মাস পরেও যদি হঠাৎ করে দেখেন, দেখবেন যে নতুন নতুন সার্ভিস চলে আসছে।
লাইক 2008-এ এটা ছিল মাত্র 24টা সার্ভিস, তারপরে 2009-এ 48, দেন 61, 82, দেন 159, দেন 280 প্লাস, now it's like 500 plus. So they are like really agile, continuously they are upgrading their service, they are adding new services. মানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ওদের পেসের সাথে অ্যাডপ্ট করা অনেক চ্যালেঞ্জিং হয়ে যায় আর কি, বাট দে আর মেকিং শিওর যে ইউজারের যে নিডটা আছে নিডটা যাতে ফুলফিল। আর ইসের ক্ষেত্রে যদি এখানে যদি আমি দুইটার পার্সপেক্টিভ বলি, অন প্রেমিসেস ইনফ্রাস্ট্রাকচার আর অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিসের ক্ষেত্রে, অন প্রেমিসে যা কিছু হবে পুরোপুরি টোটালি এই সেই এন্টারপ্রাইজ পিপল এবং সেই অথরিটি লায়াবিলিটি কোনো একটা আপগ্রেড করা দরকার, বা যে কোনো একটা মেক শিওর করা যে তার এটা আনইন্টারপ্রেট থাকতেছে, যেমন আপনার পাওয়ার লাইন থেকে শুরু করে ইন্টারনেট লাইন এবং আদার জিনিসপত্র সবকিছু আপনাকে এনশিওর করতে হচ্ছে, এবং হুইচ ইজ রিয়েলি এক্সপেন্সিভ যদি আপনি আসলেই চান যে আপনি 24 লাইক অল দ্য টাইম আপনি অনলাইনে আছেন। বাট AWS সেটা জাস্ট পে অ্যাজ ইউ গো পার্সপেক্টিভে আপনাকে সার্ভিসটা দিচ্ছে, এবং আপডেট গুলো রিকোয়ার্ড আপডেট লাইক সিকিউরিটি আপডেট আদার থিং এই জিনিসটা অটোমেটিক্যালি AWS এটা। সো এখন কোশ্চেন আসতে পারে হোয়াট টু ডু নেক্সট। সো নেক্সট এর ক্ষেত্রে AWS এর যেটা হয় যে আমরা যেটা করতে পারি যে AWS এর একটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস আছে যে ফ্রি টায়ার একটা জিনিস, সেটা হচ্ছে যে আপনাকে এই ফ্রি টায়ার যে সার্ভিসগুলি আছে বিভিন্ন সার্ভিসে আছে, যদি আমি বলি যে EC2 ইনস্ট্যান্স যেটা VM এর ক্ষেত্রে, যে আপনি যদি T2 মাইক্রো যেটা আছে, T2 মাইক্রো যেটা 1GB RAM এর একটা VM টাইপের, যেটা আপনি যদি ইউজ করতে চান সেক্ষেত্রে আপনি 1 ইয়ার আপনাকে কোনো পে করতে হবে না, হ্যাঁ আপনি এটা ইউটিলাইজ করতে পারেন, ইউ ক্যান ডু ইউর নেসেসারি এক্সপেরিমেন্ট এন্ড আদার থিং। এরকমই অন্য বিভিন্ন সার্ভিসের ক্ষেত্রে কিছু লিমিটেশন অ্যাড করা আছে এবং বলা আছে যে ফ্রি টায়ার এ পর্যন্ত। সো আপনি ওই পর্যন্ত যদি ইউজ করতে থাকেন উইদাউট ডুইং এনি পেমেন্ট, আপনি আপনার টোটাল AWS এক্সপেরিয়েন্সটা আপনি গেইন করতে পারতেছেন। এখানে ওয়েবসাইটে ইউআরএলটা দেওয়া আছে aws.amazon.com/free, যেখানে আপনি এই টোটাল এটার ব্যাপারে ডিটেইল জানতে পারবেন। আর যদি আমরা আর্কিটেকচার পার্সপেক্টিভে চিন্তা করি যে হাউ উই ক্যান নো মোর অ্যাবাউট AWS আর্কিটেকচার এন্ড আদার থিং, কিভাবে AWS এ ক্লাউডের অ্যাপ্লিকেশন আর্কিটেকচার ডিজাইন করব এবং এই জিনিসগুলি, সেক্ষেত্রে আপনি aws.amazon.com/architecture এ গিয়ে আপনি অনেক বিউটিফুল বিভিন্ন কেস স্টাডিজ পাবেন। একদম এর মধ্যে দেখা যাবে যে অনেকগুলি পারফেক্টলি অ্যালাইনড উইথ ইওর বিজনেস। এরকম না যে আপনাকে খুব ইনোভেটিভ হতে হচ্ছে, আপনি দেখতে পারবেন যে ইটস পারফেক্টলি লাইক সার্ভিং ইওর নিড অলরেডি। সো আমার মনে হয় যে যারা ইন্টারেস্টেড এই লিঙ্কটা খুবই ইন্টারেস্টিং। সো আমি মোটামুটি জাস্ট যেহেতু আমাদের প্রথম ওয়েবিনার, আমি চেষ্টা করেছি জাস্ট একটা ওভারভিউ দেওয়ার, বাট আমরা ইনশাআল্লাহ পরের যে ওয়েবিনারগুলো হবে সেগুলোতে আরো ডিপ ইন করব, স্পেসিফিক নিড উপর কাজ করব এবং চেষ্টা করব যে আমরা যাতে উই ক্যান হেল্প ইচ আদার, উই ক্যান বি রিয়েলি এ গ্রেট গ্রুপ, যেখানে আমরা যারা জানি বিভিন্ন, এখানে অনেকেই আছেন আমি শিওর যে এই গ্রুপে যে অলরেডি অনেকদিন ধরে কাজ করতেছেন। সো তাদের থেকে যারা নতুন শুরু করতেছেন তাদের থেকে তারা হেল্পফুল হতে পারে এই জিনিসটা। যখন আমরা নিজেদেরকে উইল স্টার্ট হেল্পিং ইচ আদার, তখন জিনিসপত্র ইকোসিস্টেম উইল ওয়ার্ক প্রপারলি। না হলে যেটা হবে যে টোটাল একটা ইমব্যালেন্স তৈরি হচ্ছে। আমরা চাচ্ছি যে যারা জানেন তারা যারা জানেন না তাদেরকে হেল্প করা, তাদের বিভিন্ন এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করা, এবং এই এক্সপেরিয়েন্সের এই শেয়ারের মাধ্যমে আমরা উই ক্যান বি ভেরি স্ট্রং গ্রুপ। আমি জাস্ট আমার হঠাৎ করে একটা এক্সপেরিয়েন্সের কথা কি মনে হচ্ছে যে রিসেন্টলি একটা মিটিং হচ্ছিল, মিটিং এ বুক মাই শো, এটা ইন্ডিয়ার একটা বুকিং সার্ভিস, মোস্টলি সিনেমা এবং আদার জিনিসপত্র। তো বাহুবলী যে মুভিটা আছে, যেটা নিয়ে অনেক পিপলদের মধ্যে একটা ফ্যাসিনেশন যে এত, সো ওই মুভিটা যখন রিলিজড হয়েছে তখন যেটা দেখা গেছে যে দ্য ট্রাফিক ওয়াজ লাইক 50 টাইমস হায়ার দ্যান রেগুলার ট্রাফিক। লাইক পিপল সবাই বুকিং এর জন্য ট্রাই করতেছে এবং জিনিসপত্র। বুক মাই শো দে আর ইউজিং AWS সার্ভিস, এবং ওরা
টোটাল এই সার্ভিস অফারিং এবং স্কেলেবিলিটির কারণে তারা কিন্তু ফুললি সার্ভ করতে পারছে কাস্টমারদের উইদাউট এনি ডাউন টাইম। বাট যারা যারা দেখা গেছে যে এই টাইপের ক্লাউডে ছিল না, দে ওয়ার টোটালি ডাউন, জাস্ট রাইট আফটার এ ম্যাসিভ হিট টোটালি ডাউন। তো এই যে জিনিসগুলো তাদের এই কারণে দেখা গেছে যে এই বুক মাই শো ওয়াজ লাইক মোর পপুলার টু দ্য পিপল, কারণ হচ্ছে যে এটা তার রাইট টাইমে সে সার্ভ করতে পারছে। সো এট দ্য এন্ড, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর বিং উইথ আস, এবং আমরা সামনে অবশ্যই ইনশাআল্লাহ আরো ডিটেলস কথা বলবো। সো let me check the questions. আপনাদের মধ্যে কি কেউ আছেন যে আপনাদের এক্সপেরিয়েন্স আপনি শেয়ার করতে চাচ্ছেন? দেন আমি যেটা করব যে আমি হয়তো ভয়েসটা এনেবল করে দিয়ে দেন আপনি হয়তো যদি বাংলাদেশি কোম্পানি, নাম্বার 1 কোশ্চেন যেটা হচ্ছে যে কি কি বাংলাদেশি কোম্পানি AWS এ আছে। এটা খুব একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে যে আপনি যতগুলি নিউজপেপার, যতগুলি অনলাইন নিউজপেপার যদি বলেন, তারপরে বিভিন্ন মিডিয়া কোম্পানি বলেন, ই-কমার্স বলেন, মোরলেস অল আর ইন AWS। যদি আমি কয়েকটা এক্সপেরিয়েন্স বলি, বিডি নিউজ 24, বাংলা নিউজ 24, তারপরে হচ্ছে গিয়ে আপনার যেমন বাগডুম, তারপরে যদি ধরি প্রিয় শপ, তারপরে আরো, সো অল দ্য ই-কমার্স সাইট দেয়ার। তারপরে আপনি যদি ইসের ক্ষেত্রে বলেন যে টিভি টেলিভিশন কোম্পানি এনটিভি ইজ দেয়ার, তারপর অনেক লাইক অল দ্য নিউজ পেপার আর দেয়ার, অল দ্য মিডিয়া কোম্পানি আর অলরেডি দেয়ার। এটা হচ্ছে সো আপনি যদি যেসব কোম্পানিগুলির আপনার কাস্টমারদেরকে অল দ্য টাইম সাপোর্ট দিতে হচ্ছে, সার্ভিস দিতে হচ্ছে, এবং দে কান্ট লাইক accept downtime no matter how the traffic it is, like আমরা অনেক সময় দেখি যে একটা নিউজ হঠাৎ করে খুব প্রমিনেন্ট হয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ করে এই ট্রাফিকটা ইভেন 200 টাইমস বেড়ে যাচ্ছে। সো এই AWS এর এই স্কেলেবিলিটির কারণে ওই কোম্পানিগুলো এনশিওর করতে পারতেছে যে তার সার্ভিসটা স্টিল রানিং থাকতেছে এবং কাস্টমারটা সার্ভ। তারপরে হচ্ছে যে এইটার AWS এর ব্যাপারে সামনে কোনো ট্রেনিং ওয়ার্কশপ বা এই টাইপের আছে কিনা আর কি। তো আমাদের প্ল্যান হচ্ছে আমরা কন্টিনিউয়াসলি বিভিন্ন ওয়েবিনার করব। এই ফার্স্ট ওয়েবিনার হয়তো বা আমরা করলাম, সেকেন্ড ওয়েবিনার আপনাদের থেকেই কেউ হয়তো করবেন, আপনাদের এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করবেন। আপনারা যদি স্পেসিফিক কোনো ব্যাপারে কথা বলতে চান তাহলে অবশ্যই আমরা সবাই একটা টাইম ডিসাইড করে দেন, আমরা ওটা নিয়ে কথা বললাম, আমাদের বিভিন্ন অবজারভেশন দিলাম, যাতে আমরা সবাই ওই স্পেসিফিক সার্ভিস বা ইন্ডাস্ট্রি ব্যাপারে বেশি জানতে পারি। আরেকজন হয়েছে যে ফ্রেশার হিসাবে, যে ফ্রেশারদের ক্ষেত্রে আমি যেটা বলবো যে ফ্রেশারদের ক্ষেত্রে অবশ্যই যে জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে প্রপার নলেজটা গেইন করা, যে এই টোটাল কোর জিনিসগুলা, যে একটা ভিএম একটা কম্পিউট জিনিসটা কিরকম কাজ করতেছে, লোড ব্যালেন্সিং কিরকম কাজ করতেছে, নেটওয়ার্কিং এর ব্যাপারে জানা। কারণ হচ্ছে যে উইদাউট প্রপার ব্যাকগ্রাউন্ড নলেজ আপনি শুধু ক্লাউড জাস্ট AWS ব্যাপারে জেনেই আসলে আপনি প্রপার সার্ভিস দিতে পারবেন না। আপনার যদি একটা অ্যাপ্লিকেশন আর্কিটেকচার সম্বন্ধে ধারণা না থাকে, আপনার যদি বিভিন্ন মোরলেস প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের ব্যাপারেও ধারণা না থাকে, তাহলে দেখা যায় যে আপনার পক্ষে খুব টাফ হবে যে একটা প্রপার আর্কিটেকচার ড্র করা। সো আমি বলবো যে আপনার কোর জিনিসের ব্যাপারে আপনি কনসেন্ট্রেট করে দেন, ওই জিনিসটা কিভাবে AWS এ প্রপারলি করা যায়, অ্যালাইন করা যায়, সেটা আপনি ট্রাই করুন। আর AWS সার্টিফিকেশনের ব্যাপারে AWS এর আসলে 2 লেভেল সার্টিফিকেশন আছে, একটা হচ্ছে অ্যাসোসিয়েট লেভেল, একটা হচ্ছে প্রফেশনাল লেভেল। অ্যাসোসিয়েট লেভেলে সার্টিফাইড সলিউশন আর্কিটেক্ট আছে, দেন সিসঅপস আছে, দেন ডেভেলপার আছে অ্যাসোসিয়েট লেভেলে। আর ইসের ক্ষেত্রে আপনার প্রফেশনাল লেভেলে সলিউশন আর্কিটেক্ট আছে এবং ডেভঅপস আছে। সো আপনি প্রথমে অ্যাসোসিয়েট লেভেলটা করে দেন আপনি প্রফেশনাল লেভেলের জন্য ট্রাই করুন। আর এটা কোথায়, সো এই ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে আপনি এই সার্টিফিকেশনের জন্য ক্রাইটেরিয়ন অ্যাপ্রুভড
যে সেন্টারগুলি আছে সেটার মাধ্যমে করতে পারেন। তো বাংলাদেশে একটা পার্টনার আছে যেটা হচ্ছে মেডিকেয়ার, ওরা ইসেতে আছে, ওদের অফিস হচ্ছে খিলক্ষেতে, তো ওরা এই এক্সামটা অপারেট করে। আর ডাইনামিক ডিবির ক্ষেত্রে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে ডাইনামিক ডিবি হচ্ছে NoSQL, অনেকটা মঙ্গোর মতো, যে এটা রিলেশনাল ডাটাবেস না। এখানে আপনি চাইলে আর কি আপনার NoSQL এর যে বেনিফিট গুলি আছে ফুললি সেম বেনিফিট আপনি এই DynamoDB তে ইউজ করতে পারবেন। এবং DynamoDB এর সবচেয়ে বেস্ট পার্ট হচ্ছে ইট ইজ ফুললি ম্যানেজড বাই AWS। অনেক আমরা যেটা দেখেছি যে ডেভেলপমেন্টে যে আমরা অনেক আগে থেকে আমরা হয়তো মঙ্গো ইউজ করতেছিলাম বা এই টাইপের যেগুলো NoSQL আছে, বাট তারা ইজিলি এই DynamoDB অ্যাডপ্ট। আর একটা কোশ্চেন যেটা দেখতেছি যে ফ্রি টায়ারের ব্যাপারে, যে EC2 T2 মাইক্রো ক্ষেত্রে 1 year applicable for one instance for 1 year, yes, আপনি EC2 মাইক্রো আপনি ইউজ করতে পারেন, যেটা হচ্ছে যে 1 year আপনি ফ্রি পাচ্ছেন। 1 year ফ্রি, টোটাল কোনো পেমেন্ট করতে হবে না এটার জন্য, যেখানে আপনি বিভিন্ন লিনাক্স ডিস্ট্রিবিউশন এবং আদার ডিস্ট্রিবিউশন যেগুলি আছে ওখানে আপনি ইউজ করতে পারেন, ওগুলি আপনি এখানে ডিপ্লয় করে আপনি ইউজ করতে পারেন। আমি এট দ্য মোমেন্ট আর কোনো কোশ্চেন দেখছি না। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ for attending this event, এবং আমি আমাদের যে গ্রুপটা আছে গ্রুপটা লিংকটা এখন শেয়ার করে দেওয়া হবে। আর আচ্ছা, আরেকটা কোশ্চেন যেটা আসছে, হাউ ব্রেইন স্টেশন ক্যান হেল্প। সো এই ক্ষেত্রে আমি যেটা বলবো যে ব্রেইন স্টেশন স্ট্যান্ডার্ড কনসাল্টিং পার্টনার ফর বাংলাদেশ। তো যেটা হচ্ছে যে আমরা এই AWS এর সাথে কাজ করছি অনেকদিন ধরে, এবং উই আর ওয়েল কানেক্টেড উইথ দ্য রিজিওনাল টিম। সো যে কোনো ক্ষেত্রে যে কোনো সাপোর্টের ক্ষেত্রে আমরা ট্রাই করবো আমাদের এন্ড থেকে সলভ করা। যদি না পারি সেই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের জন্য রিজিওনাল থেকে এই সাপোর্টটা নেওয়াটা খুবই ইজি। সো অ্যাজ এ স্ট্যান্ডার্ড কনসাল্টিং পার্টনার আমরা চেষ্টা করব যে কোনো ক্ষেত্রে যদি আমরা হেল্প করতে পারি, দ্যাট উড বি রিয়েলি অ্যামেজিং ফর আস। আচ্ছা, পেমেন্টের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে পেমেন্ট নরমালি যেটা হয় যে পেমেন্ট একটা হিউজ প্রবলেম বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে। তো সেই ক্ষেত্রে আপনি আমাদের যে ইমেল অ্যাড্রেসে আপনি কন্ট্যাক্ট করতে পারেন, উই ক্যান হেল্প রিগার্ডিং দিস। হ্যাঁ, এটা আমরা যেটা কথা বলতেছিলাম যে ফ্রি টায়ার যেটা আছে, ইজ দেয়ার এনি স্কোপ অফ টেস্ট অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিস উইদাউট মানি? ইয়েস, ইউ আর রাইট, যে এটা করা যায়। সেক্ষেত্রে ফ্রি টায়ার একটা সার্ভিস আছে, আপনি aws.amazon.com/free tier, ওইখানে যদি ফ্রি দিয়ে যদি আপনি যান, সেখানে আপনি ফ্রি টায়ারের কি কি সার্ভিস ইউজ করতে পারবেন ওটা ডিটেইলস। সো দ্য মোমেন্ট আমি আর কোনো দেখতে পাচ্ছি না। সো আরো যদি আপনার কোয়েরি থাকে সেক্ষেত্রে আমরা যে গ্রুপ আছে গ্রুপে আমরা শেয়ার করি, তাহলে আমরা যারা ওই ব্যাপারে কাজ করেছি তারা ওটার ব্যাপারে ফিডব্যাক দিতে পারবো। এবং যদি আমরা দেখি যে সেই ক্ষেত্রে আমাদের রিজিওনাল সাপোর্ট লাগতেছে, ডেফিনেটলি উই ক্যান টেক সাপোর্ট ফ্রম দ্য রিজিওনাল অফিস অ্যাজ ওয়েল for both technical and other thing, যাতে আমরা আরো স্ট্রংলি এই ডিরেকশনে যেতে। And thank you very much for having with us, and see you in next webinar, and it would be really great সবাই যদি আমরা এটাতে কন্ট্রিবিউট করি, যাতে আমরা একটা খুব স্ট্রং একটা গ্রুপ তৈরি করতে পারি, যেখানে আমরা খুব স্ট্রংলি একজন একজনকে হেল্প করতে পারি এবং আমরা ক্লাউড ডিরেকশনের দিকে আগাইতে পারি। হ্যাঁ, সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you everyone. Thank you for being with us. Signing off. Bye bye.